رحمت مزید ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل لے کر آیا ہے یہ اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے عید کی خوشیاں. جی کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. اور اس وقت الحمدللہ ہم حیدرآباد کے بارونق مقام پر موجود ہیں. رحمت خدا کی ہے، آئی ہے عید، ہے آپ کا ساتھ رحمت مزید. رحمت خدا کی ہے، آئی ہے عید. یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو دیکھنے میں ہی آتا ہے آج کل، کہ ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں، پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد سارا دن سو جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ عید گزارتے ہیں، بہت سے لوگ گزارتے ہیں ایسے عید، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں جو محنت کی ہے اس کو ایک ہی دن میں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا ماشاءاللہ، ہمارے پروگرام میں عید کی خوشیاں، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دنیا بھر میں یہ دیکھا جائے گا مدنی چینل پر، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ جو رمضان میں آپ لوگوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، محنت کی ہے، تاک راتوں میں آپ جاگیں، اس کو ضائع نہ کریں. عید کے دن سو کے زیادہ سے زیادہ یاد کریں اللہ کو، شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو رمضان دیا، اس کے بعد عید بھی عطا کی، تو اس کا شکر ادا ضرور کریں. ماشاءاللہ. اچھا عید کی شاپنگ بھی آپ نے کر لی ہے، بیگ ویگ ساتھ میں نظر آ رہے ہیں؟ بالکل، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے عید کا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ساری شاپنگ کر لی جاتی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کو چاند رات کو خریدنے نکلیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. ہم پہلے سے مینیج لے کے چلتے ہیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ کوئی مس اپ نہ ہو. رحمت خدا کی ہے، آئی ہے عید، ہے آپ کا ساتھ رحمت مزید. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ شیخ. محمد حمزہ شیخ بھائی. حمزہ بھائی کیسی گزرے گی عید آپ کی؟ جو حق بات ہے وہ تو یہی ہے کہ سونے میں گزر جاتی ہے. تو اس بار کچھ عزم ہو جائے نا کہ عید جو ہے وہ عبادت سے گزارنی ہے، چاند رات بھی عبادت سے گزارنی ہے. چاند رات بالکل چاند رات گزرتی ہے عبادت میں، جیسے لیلۃ الجائزہ کا ہم نے ذکر کیا. اور پھر آتا ہے کہ بندہ اگر فجر عشاء پڑھ لے جماعت سے، پھر صبح فجر پڑھ لے، تو ایسا ہے کہ پوری رات عبادت میں گزر جائے. یار کافی نالج ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ. لیکن اچھا عید والے دن قبرستان بھی جانا ہوتا ہے؟ وہ عید کی نماز کے بعد کا روٹین ہوتی ہے ہر سال کی طرح، تو جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں. چلے مدنی شاہ کے ناظرین ماشاءاللہ بڑی پیاری انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے. انہیں بھی بہت پیارا تحفہ باپ کی عظمت و شان انشاءاللہ یہ تحفے میں پیش کیا جائے گا ماشاءاللہ. اچھا عید کا پیغام اگر آپ کوئی دینا چاہیں مدنی شاہ کے ناظرین کو؟ عید کا پیغام یہ، جو آپ لوگوں سے روٹھے میں اپنے قریبی، پہلے ان کو منائیں. اپنوں سے عید ہوتی ہے اور کسی سے. ہاں بڑی پیاری بات کی ہے بھائی. واقعی میں عید تو اپنوں کے ساتھ ہی ہے نا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے جہان بھر سے بڑے اچھے طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں، گھر کے فرد، سگے بہن بھائی آپس میں کسی بھی بات پہ رنجشیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ تمام رنجشیں دور کریں، ایک دوسرے سے باہمی محبت کا رشتہ اس کو مزید پروان چڑھائیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی تل کلامی ہوئی ہے، ناراضگی ہے، قطع تعلق ہے، صلہ رحمی میں تبدیل کریں. عید کا موقع ہے، گھر پر جائیں، آپ پہل کر لیں، جا کر ملاقات کر لیں، معافی تلافی کر کے اپنی زندگی کو بھی آسان کریں، اپنی قبر و آخرت کو بھی روشن کریں. آئیے چلتے ہیں مزید بھی عاشقان رسول سے سوال کرتے ہیں. رحمت خدا کی ہے، آئی ہے عید، ہے آپ کا ساتھ رحمت مزید. عید کے حوالے سے ہم ریکارڈ کر رہے تھے، عید آپ کی کیسے گزرتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ زبردست گزرتی ہے ہماری عید، زبردست گزرتی ہے. حیدرآباد میں گزارتے ہیں، کراچی وغیرہ چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں. ہاں حیدرآباد میں تو ہوتے رہتے ہیں، تو کراچی چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، تو دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. عید کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس عید کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ مل کے رہیں، سب خوش رہیں. ٹھیک ہے، عید اپنوں کے ساتھ منائیں تو زیادہ بہتر ہے. انشاءاللہ ان کے لیے قسم کے بارے میں مدنی پھول یہ انشاءاللہ ان کو رسالہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. آئیے بہت سارے عاشقان رسول میں نظر آ رہے ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں، ان سے بھی کچھ آسان سے سوال کریں گے اور پھر انشاءاللہ تحفہ جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اچھا شہر میں عید منانے اور گاؤں کے عید منانے میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں آپ، کیا فرق نظر آتا ہے خاص؟ گاؤں میں یہ گیدرنگ ہو جاتی ہے، شہر میں یہ کہ اکیلے ہوتے ہیں گھر پہ. اچھا جی جی. تو کیا آپ یہاں بیچلر ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم تو تھوڑی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھا جی جی. چلے ماشاءاللہ. چلے ایک آسان سا سوال آپ سے کر لیتے ہیں. جی جی. تو آپ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، تحفہ آپ کی خدمت میں ہم کتاب کا بڑھائیں گے، رسالے کا، بکلیٹ کا. سوال ہے آسان سا ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو دن کے نام پر ہے؟ جیسے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سے ایک دن ایسا بھی ہے جس کے نام پر قرآن کی پوری سورت ہے.
आप सातों दिन को अपने जहन में लाएंगे तो वो पहुंच जाएंगे आप। मालूम नहीं है। इतवार, पीर, मंगल देखें ना आप, इनमें से कोई एक दिन ऐसा है जिसके नाम की जुम्मा हो सकता है शायद। हाँ, आपने बताया जुम्मा हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बताया। आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये आपको बहुत प्यारा किताब है हमारी झूठ, ये तोहफे में पेश की जाएगी। जी, मजीद भी आशिकान रसूल हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, इनसे भी कुछ सवालात करते हैं, देख लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका हज़रत? उबैद। उबैद भाई माशाल्लाह। उबैद भाई, वैसे रैंडमली कुछ सवालात कर रहे थे हम ईद के ताल्लुक से। आपकी ईद किस अंदाज में गुजरती है, क्या रूटीन होता है ईद पर ना? ईद पे रूटीन अब तो बड़े हो गए हैं, बच्चे थे जब भी गुजरती थी, अभी तो नमाज पढ़ के बस दोबारा घर जाके सो जाते हैं। सो जाते हैं। अच्छा, अभी ईद ऐसे गुजरती है। हाँ, वाकई में बच्चों की ईद तो बच्चों की होती है, वाकई में ईदी भी ले रहे होते हैं और ये सारा सिलसिला होता है। अब ईद बांटना पड़ती होगी ईदी बल्कि अब, है ना? हाँ, फिर जब ये उठते हैं तो ये आगे घर आके उठा लेते हैं वापस। अच्छा, फिर ये हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो कुछ ईद भी जागते हुए गुजर जाए हमारे, कुछ ऐसा अंदाज हो अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं सारी रात। चले एक आसान सा सवाल आपसे कर लें तो इंशाल्लाह एक बुकलेट का तोहफा जो है वो आपकी खिदमत में फिर बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? पहले खलीफा हैं। हाँ, आपने कहा पहले खलीफा, आपका जवाब दुरुस्त है। आपके लिए इंशाल्लाह ये तोहफा हमारे कसम के बारे में मदनी फूल इंशाल्लाह ये तोहफे में आपको पेश किया जाएगा। इसका मुताला कीजिएगा इंशाल्लाह, बड़ा प्यारा रिसाला है। चले आइए, मजीद भी आशिकान रसूल मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। रहमत खुदा की है आई है ईद, है आपका साथ रहमत मजीद। क्या नाम है आपका? उजैर। उजैर भाई। अच्छा उजैर भाई, कुछ एक आसान सा सवाल आपसे कर लेते हैं। पहले तो ये बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है वैसे? अच्छी गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, क्या रूटीन क्या होता है भाई? सुबह ईद की नमाज अदा कर ली, उसके बाद क्या सिलसिला होता है? सो जाते हैं। उसके बाद सो जाते हैं। अच्छा, बाज लोग होते हैं ना ईद वाले दिन कब्रिस्तान भी जाते हैं, वालिदैन हैं या बुजुर्ग हैं, कब्रिस्तान से वापसी आने के बाद ही सोते हैं भाई। हाँ, यही कब्रिस्तान भी जाना नमाज के रहता है बाद आपका। सीधे कब्रिस्तान जाते हैं, इसके सही बाद है। फिर वापसी आके सो जाते फिर हैं। सो जाते हैं। तो सोने का एक मैं देखता हूँ आजकल रूटीन एक चलता हुआ आ रहा है, ईद वो सोते हुए इसलिए गुजर चलता रही हुआ है, आ क्या रहा वजह हो है, गई? चांद रात को सारी रात जाग रहे होते हैं हम लोगों ने रात को दिन और दिन को रात किया हुआ है। अच्छा, एक तलफ़ुज़ की दुरुस्ती भी हम चाहेंगे आपसे, सुन भी लेते हैं, मदीना शरीफ के नाज़रीन भी जान लेंगे। ईद का मौका है, ईद के दिन ये प्रोग्राम ऑन एयर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है ईद की खुशियाँ। तो उमूमन ईद में हम कहते हैं ईद मुबारक या ईद मुबारिक, सही तलफ़ुज़ क्या है? ईद मुबारक है या ईद मुबारिक है? ईद मुबारक होता है वैसे तो। क्या होता है? ईद मुबारक होता है। अच्छा, रा के नीचे जेर होता है, रे के जी, नीचे, जी। है ना? हाँ, असल तलफ़ुज़ है ईद मुबारक। अच्छा, हाँ, ईद मुबारक है। तो चलें, बहरहाल आपके लिए तोहफा हम किताब का बढ़ाते हैं। बहुत ही प्यारी किताब है झूठ, इसका आप मुताला भी कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, साथ ही साथ मौके का फ़ायदा उठाएं। ईद के मौके पर मदीना शरीफ के नाज़रीन, अहलियान पाकिस्तान, अहले इस्लाम को कोई आप दावत देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। माशाल्लाह भाई। चलें भाई, ईद मुबारक का पैगाम दिया हमारे प्यारे भाई ने। आइए चलते हैं और भी आशिकान रसूल से इंशाल्लाह बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? शुएब सर, शुएब। शुएब भाई माशाल्लाह। आप पहले तो अपना बताएं, क्या मसरूफियात है वैसे आपकी? शॉप है सर हमारी अच्छा, सामने। शॉप है माशाल्लाह। तो ईद की तो सारी रात चांद रात शॉप पर गुजरती होगी। जी जी फिर बिल्कुल। ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका? रूटीन क्या होता है उस दिन? रूटीन ये होता है, नमाज पढ़ के आते हैं अपने घर वालों से, फिर मिलते जुलते हैं, फिर सो जाते हैं। ईद में कोई पैगाम देना चाहे मदीना शरीफ के नाजरीन को? बस खुश रहें, यही कह सकता हूँ, खुश रहें, और नमाज जरूर पढ़ लें। नमाज जरूर पढ़ लें भाई। बड़ा प्यारा पैगाम दिया वाकई में। खुश रहें, खुशियां बांटें, और खुशी का ही मौका है। एक तलफ़ुज़ दुरुस्त करने की भी हम कोशिश करेंगे। उम्मन ईद के दिन एक लफ्ज़ कहा जाता है ईद उल फितर या ईद उल फितर, सही लफ्ज़ क्या है? ईद उल फितर है मेरा ख्याल से। ईद उल फितर है, यानी तोएं जो है उस पर ज़बर बता रहे हैं आप हैं? हाँ, बयान करके बताएं क्या होता मेरा ख्याल से ईद उल फितर है। है? ईद उल फितर। ईद उल फितर है। चले माशाल्लाह, शुएब भाई ने ईद उल फितर बताया। आगे मजीद और लोगों से भी पूछते हैं, फिर आपको बताते हैं दुरुस्त लफ्ज़ क्या था। चलें, शुएब भाई के लिए एक तोहफा बढ़ा देते हैं आगे। तिलावत की फजीलत, ये बड़ी प्यारी रिसाला है अमीर सुन्नत का लिखा हुआ, और इस रिसाले की खूबसूरती ये भी है कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तलिफ आयात हैं सजदों की, तो 14 सजदे कुरान मजीद फुरकान हमीद के हैं, आयत सजदा हैं, वो एक साथ ये कह लें पढ़कर 14 सजदे कर कर जो दुआ करेंगे वो अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होगी। वो 14 सजदे मुख्तलिफ पारों में मुख्तलिफ जगह पर आए। इस एक ही रिसाले के अंदर मुख्तलिफ उन आयात को, जो आयात सजदा हैं, आयात सुजूद हैं, उनको जमा कर दिया गया है। ये हमारे इस्लामी भाई के लिए तोहफा बढ़ाएंगे माशाल्लाह। ईद कैसी गुजरती है आपकी? माशाल्लाह सही गुजरती है। अच्छा, सही तो सबकी गुजरती है, अंदाज क्या होता है सही के गुजरने ये का? अपना काम के सिलसिले में लगे रहते हैं, पूरी रात भी लगती है यहाँ तो। सही है, काम के सिलसिले में सबके साथ, सही है। जैसे तो कारोबार के हिस्से में रहते हैं। सही है। तो फिर ईद का दिन तो सोते में गुजर जाता हाँ, होगा? सोते हुए गुजरता है। हैं? हाँ। अल्लाह अकबर। क्या नाम है आपका? फरहान शेख। फरहान शेख भाई। फरहान शेख भाई, आपकी कैसी गुजरती है ईद?
عید بس یہ ہے کہ جیسی لوگوں کی گزرتی ہے ویسی ہماری بھی گزر ہی جاتی ہے. صحیح ہے. اور کیسی گزرتی ہے لوگوں کی اب پتہ ہی نہیں ہمیں تو. رمضان کے بعد ہمیں ایک تحفہ ملتا ہے بے شک. کہ اللہ پاک جو ہے وہ انعام کے طور پہ دیتا ہے, سبحان اللہ. تو ہم اس کو مایوسی میں کیوں گزاریں؟ کیسے گزارنا چاہیے بتائیں نا مدنی چینل کے ناظرین کو, کیمرے میں بتائیں. نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ عید الفطر کا جو اللہ پاک تحفہ دیتا ہے اس کو ہمارے کو جو ہے جتنا ہو سکے ہماری جو حیثیت ہے اس کے مطابق خوشیوں کے ساتھ گزارنی چاہیے, اور سبھی کو یہی پیغام ہے کہ اچھے سے گزاریں. جی ماشاءاللہ, عید منانی ہے اپنوں کے ساتھ اور انشاءاللہ خوشیوں کو بانٹنا بھی ہے, خود بھی خوش ہونا ہے کیونکہ عید ہے. رمضان کی گزارنے کے بعد یہ تحفہ ہمیں ملتا ہے. تو عید خوب عبادت میں گزاریں. جو رمضان میں عبادت پر کمر بستہ رہے تھے ایسا نہ ہو عید کے دن پھر وہ مسجد ویران ہو جائیں. مسجدوں کو بھی آباد رکھنا ہے اور انشاءاللہ اپنی عید جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارنی ہے. تو مزید بھی عاشقان رسول یہاں موجود ہیں, آئیے ان کی جانب بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی سوالات کرتے ہیں نا. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ ہماری گارمنٹس کا کام ہے. گارمنٹس کا کام ہے. عید کیسے گزرتی ہے آپ کی؟ عید ویسی گزرتی ہے, بس رش میں سیل آؤٹ کرتے ہیں چیزیں ہم گارمنٹس کی. ہاں نہیں, عید والے دن تو ہالیڈے ہوتا ہے نا, چھٹی ہوتی ہے. عید کی نماز پڑھ کر آئے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری نیند ہوتی ہے بس. تو چلو عید کا پہلا دن آرام کر لیا, تو دوسرے تیسرے دن تو ایسا کیسا آرام ہے؟ دوسرے تیسرے دن چلے جاتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے. ہاں یہ بتاؤ نا ابھی کیسے گزرتی؟ کچھ کھانے پینے چلے جاتے ہیں. کچھ کھانے پینے چلے جاتے ہیں. انتظام بھی کیا جاتا ہوگا اچھے سے, انتظام بھی کیا, گھر پہ بھی اہتمام کیا جاتا ہے. گھر پہ بھی ہر چیز کا اہتمام. ایک تلفظ کی درستی آپ سے لے لیتے ہیں, لفظ کہا جاتا ہے انتظام یا انتظام؟ انتظام. انتظام آپ نے کہا انتظام. جی ہاں, تے کے نیچے زیر ہی ہے انتظام. جواب آپ کا درست ہو گیا. یہ تحفے میں آپ کو ہم کتاب پیش کرتے ہیں. شکریہ. باپ کی شان و عظمت ماشاءاللہ. کیجیے گا اس کا. آئیے اور بھی عاشقان رسول موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ منصور. منصور بھائی. منصور بھائی کیا مصروفیات ہے آپ کی؟ گارمنٹس کا کام ہے. آپ کا بھی ہول سیل کا ہے ماشاءاللہ. چلیں, تو عید آپ کی کیسی گزرتی ہے؟ سو کے گزرتی ہے, آرام کرتے ہیں. آرام کر کے گزرتی ہے. اچھا, ایسے بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے آپس میں روٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ کسی سے روٹھے ہوئے ہیں یا وہ آپ سے روٹھے ہوئے ہیں, تو وہ منانے کے لیے آپ کو آئے, تو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے پھر انسان؟ نہیں, عید والے دن معافی طلب بھی کرنے بھی چلے جائیں گے, اور کوئی کرنے آئے گا تو اس کو قبول بھی کریں گے. صحیح ہے. مطلب ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات, زندگی ہے. نہیں, ہم تو ہاتھوں ہاتھ معافی تلافی کر لیتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ معافی تلافی کر لیتے ہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ تو بڑی اچھا ہے بھائی, بڑا اچھا مدنی پھول دیا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کتنی سانسیں باقی ہیں. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے. یہ کہہ لیں آج ہم کسی کی غلطی کو معاف کریں گے, اللہ پاک بھی تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا نا. تو عید کا دن ہے, رنجشیں مٹائیں, اور کسی بھی طرح کا اختلاف ہے اس کو بھلا کر یہ نہ سوچیں کہ یار وہ میرے پاس معافی مانگنے آئے گا. آپ پہل کرنے والے بن جائیں, آپ پہنچ جائیں. عموماً یہ جو رنجشیں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, خاندانی تضادات ہوتے ہیں, اس میں ایک بڑی وجہ جو دوستی, باہمی رشتہ, باہمی محبت نہیں بن پا رہی ہوتی, ایک سب سے بڑی شیطانی جو عمل ہے وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں کیوں جاؤں گا, وہ میرے پاس آنا چاہیے. تو آپ آگے بڑھ جائیں, اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا. دو خاندان جڑ جائیں گے, کئی افراد آپس میں محبت کا رشتہ قائم کر لیں گے. عید کا موقع ہے, آپ تمام رنجشوں کو بلا کر, تمام کہہ لیں کہ غلطیوں کو بلا کر آپ پہل کریں, گھر پہنچ جائیں اور یہ راضی کرنے والے معاملات کر لیں. ہمارے اسلامی بھائی کے لیے بہت پیارا تحفہ ہے, اور رسالت تو ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. اب مجھے معلوم نہیں ہے, بہرحال شادی ان کی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ بھائی آپ ہی کے لیے یہ, اور گھر والے دیکھیں گے وہ خوش ہو جائیں گے بھائی ایسا رسالہ ملا ہے. اور امین علیہ سنت کا یہ خاصہ ہے واقعی میں, ایسے رسالے آپ تحریر فرماتے ہیں. اب یہ مرکزی مجلس شورا نے یہ پیش کیا ہے, نگران شورا کا یہ بیان ہے, شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. ایک بیان اور بھی ہے, وہ ہے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. بہرحال یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. عید کا کوئی پیغام دینا چاہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو؟ میری طرف سے سب کو عید مبارک, اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عابد علی. عابد علی بھائی. عابد علی بھائی جینٹس ٹیلر ہیں یا اسٹیچز کا کام ہے, کیا ہے؟ ہمارا الٹریشن کا کام ہے. الٹریشن کا کام ہے. اچھا, ایسا کبھی ہوا ہے کوئی عید کے لیے الٹریشن کے دے کے گیا ہو پینٹ شرٹ کوئی کپڑا, اور آپ نے دکان بند کر دی اور وہ ڈھونڈتا رہا پھر اگلے دن؟ وہ ہمارے ہی کپڑے لے آتے ہیں ایکسٹرا. ایسا ہوا ہے ایسا؟ اچھا. نہیں ایسا بھی ہوتا ہوگا نا, کبھی گھر پہ بھی لینے آتے ہوں گے یا آپ گھر پہ پہنچاتے ہوں گے؟ ہم ٹائم ہی نہیں دیتے, ہم 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ لے کے جائیں. اچھا, بس اسی وقت دیں, ہاتھوں ہاتھ لے کے چلے جائیں, اور نہیں لے جا سکے تو آپ کی چیز نہیں ہمارے پاس رہتی ہے, پھر چوتھے دن لے لیتے ہیں. پھر چوتھے دن لے لیں, 3 دن بعد. عید کیسے گزرتی ہے ویسے آپ کی؟ سونے میں گزرتی ہے. نہیں, دوسرا تیسرا دن تو تھوڑا انٹرٹین ہوتا ہوگا نا. جی. وہ کیا انداز ہوتا ہے پھر؟ دوسرے دن سسرال جاتے ہیں.
तीसरे दिन दोस्तों के साथ होता अच्छा, दूसरा दिन ससुराल का है, तीसरा दिन दोस्तों के साथ है। सही है। कोई पैगाम देना चाहे मदनी चैनल के नादरीन को ईद के मौके पर? है। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। चले भाई, जबरदस्त। ये आपके लिए एक तोहफा रिसाले का, बाप की अजमत और शान, ये आपको तोहफा। बादे रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। बादे रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन अली। अच्छा, खरीदने आए बेचने आए? मैं खरीदने आया हूँ खरीदने आए फिलहाल। जी ना? हाँ, ईद की खरीदारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे सही ही है। अच्छा, एक देखने में माता दादा ईद की खरीदारी पूरी रात करती है और ईद पे सोते हुए गुजार देते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ईद तो असल में हमारे पास कोई एक्टिविटीज नहीं होती ना करने की। हम आते हैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद ईद की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद तो फिर हम मर्दों का तो सोना है। तो सवैयां तो पीछे रह गई अब, है ना? नहीं, सवैयां हमारे तो अभी है, ये रिवायत अभी तक बरकरार ईद है। पढ़कर आते हैं, फिर सवैयां खाते हैं। जी हाँ, फिर उसके बाद अब चले रात में। हाँ, रात में हमारे पास आती है माशाल्लाह से नान, गरम गरम नान होती है, उसके साथ होता है कोरमा, फिर माशाल्लाह। होती है बड़ी की बिरयानी, उसमें माशाल्लाह बकरे की भी बिरयानी होती है। सही है, जबरदस्त। फिर ऐसा जो आप समझ ले गैदरिंग हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है। लेकिन रोजे रखे, इबादत भी की है माशाल्लाह। जी हाँ, उसके माशाल्लाह। शुक्राने में ये कह लें, उसका तोहफा बिल्कुल, ईद की बिल्कुल। शक्ल में हमें मिलता है। ये रोजे का तो तोहफा है। ये है कि ईद अच्छे अंदाज में गुजारनी चाहिए। बिल्कुल। ईद का कोई पैगाम देना चाहे मदनी चैनल के नाज़रीन को? अच्छा, ईद का यही पैगाम है कि लोगों को, आप लोगों से इखलाक से मिले। अपना इखलाक आप कभी भी खत्म ना करें, चाहे आपके साथ कोई अच्छा है बुरा है, अपना इखलाक बरकरार रखें हमेशा। इंशाल्लाह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी फायदा होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई बड़ी प्यारी बात की है माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने भी। रहमत खुदा की है आई है ईद, है आपका साथ रहमत मजीद। रहमत खुदा की है आई है ईद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तो मेरे राइट साइड पर भी एक टीम मौजूद है और मेरे लेफ्ट साइड पर भी एक टीम मौजूद है। तो इंशाअल्लाह करीम इन दोनों टीमों के माबैन एक छोटा सा दिलचस्प मुकाबला करवाया जाएगा और इंशाअल्लाह आगे निकल जाने वाली टीम को तोहफा पेश किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आगे जो निकल जाएगी टीम उसे ही तोहफा पेश किया जाएगा, जो टीम पीछे रह जाएगी उन्हें भी इंशाअल्लाह तोहफा पेश किया जाएगा। क्योंकि अमीर सुन्नत फरमाते हैं हौसला अफजाई सभी की होनी चाहिए, बल्कि बाद औकात तो मदनी चैनल पर जो मुकाबले होते हैं अमीर सुन्नत फरमाते हैं जो टीम हार जाए, पीछे रह जाए, उसे पहले तोहफा दिया जाए ताकि इल्म दीन से मजीद मोहब्बत पैदा हो। तो आइए हम अपने सेगमेंट को आगे की जानिब लेकर चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस वक्त मोर देन 80 डिपार्टमेंट्स में काम कर रही है। इन्हीं में एक शोबा हमारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैदराबाद की नामी गिरामी शख्सियात मौजूद हैं जो सोशल मीडिया में अपना एक नाम रखती हैं। इन्हीं के दरमियान हमने ये दो टीमें बनाई हैं, एक टीम मेरी दाएं जानिब है और दूसरी टीम मेरी बाएं जानिब है। तो आइए अपने सेगमेंट को आगे की जानिब लेकर चलते हैं। चंद सवालात इंशाअल्लाह टीम से किए जाएंगे, आप अपनी टीम में मुशावरत के साथ भी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। तो आइए पहला सवाल हम अपनी दाएं जानिब वाली टीम, आइए इनसे पहला सवाल करते हैं। किस दिन के नाम पर कुरान पाक में एक सूरत मौजूद है? माशाअल्लाह टीम वर्क देखें, मुशावरत जुम्मा। इन्होंने कहा सूरह जुमुआ, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करेंगे तो वाकई में हमारी मक्की टीम का जवाब, शादे भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। आप चाहें तो मुशावरत भी कर सकते हैं। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम बताएं। मशहूर है इजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त होगा, इक्वल चल रहे हैं। आइए अगला सवाल जो है हमारे दाएं जाने वाली टीम है, इनकी तरफ बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है और साथ में इसके ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। वो क्या है? वो कौन सा अमल है जिससे मुसलमानों में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है? इसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, बगैर ऑप्शन के जवाब दे रहे हैं। बगैर ऑप्शन के देंगे सर। देख ले, वो कौन सा अमल है जिससे मुसलमानों में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है? सिला रहमी। सिला रहमी। बड़ा अच्छा इन्होंने जवाब दिया सिला रहमी। लेकिन ये मेरे ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। चले, अगर आपकी इजाजत हो तो इनको ऑप्शन देने का ये तो ऑप्शन का मना कराता है इन्होंने, हार गए ये लोग। ऑप्शन लिया नहीं। सिला रहमी है ना सर ऑप्शन। एक और चीज है वो मुझे पता क्या है भाई, अभी ऑप्शन ऑप्शन दे दें सर। चले ऑप्शन सुन ले पहले। सिला रहमी भी बहुत अच्छी, ये कह ले कि एक अमल है, मुसलमानों के साथ सिला रहमी करना,
ताल्लुकात तोड़ने वालों के साथ ताल्लुकात को जोड़ना बहुत अच्छा अमल है। लेकिन जो सवाल आपसे बढ़ाया गया आपकी जानिब वो ये है, वो कौन सा अमल है जिससे मुसलमानों में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है? इसका ऑप्शन है पहला वो सलाम है, दूसरा ऑप्शन है खाना खिलाना, और तीसरा ऑप्शन है कर्ज देना। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक चीज है, और ये कह लें कि जो बार बार मुसलमान आपस में करते ही हैं जिससे आपस में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सलाम है, नंबर 2 खाना खिलाना, और नंबर 3 कर्ज देना। सर सलाम 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 सलाम। शादिब भाई कह रहे हैं कि वो सलाम है, और वाकई में इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। जी मदनी शरीफ के नाज़रीन, जब भी आपस में मुलाकात हो, बाहमी मिले, तो एक दूसरे को सलाम करते हैं, इससे बाहमी मोहब्बत भी पैदा होती है, और सलाम और जवाब सलाम में नेकियों का तबादला भी होता है। बल्कि कहा जाता है ना, जब भी आप किसी के आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर सलाम में पहल करें, कि सलाम में पहल करना ये सुन्नत मुबारक भी है। इनसे दूसरा सवाल कर लेते हैं, और इनकी जानिब जो दूसरा सवाल बढ़ रहा है कि अभी हमने सलाम के बारे में सुना है, तो इनसे यही सवाल कर लेते हैं कि पूरे सलाम के अल्फाज क्या हैं। जब सलाम बंदा करता है तो एक होता है अस्सलाम, ये भी सलाम है, अस्सलामु अलैकुम, ये भी सलाम है। पूरे अल्फाज क्या हैं? मैंने आधा आपको पहुंचा दिया है क्योंकि सवाल के ऑप्शन आपको नहीं दिए जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल बारी भाई ने कहा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इस तरह इनका ये जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। तो आइए अपने मक्की टीम की जानिब बढ़ते हैं, और इनसे सवाल ये कर लेते हैं, जवाब सलाम के बेहतर अल्फाज बताएं, अल्फाज मुकम्मल करें। अब्दुल बारी भाई ने सलाम कर दिया, अब आपको जवाब देना है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, जवाब सलाम के बेहतर अल्फाज यही हैं, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जब भी आपको कोई सलाम करे, जवाब भी इन्हीं अल्फाज के साथ दिया जाए, ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। यानी कह लें कि यहाँ पर 3 सवाल हो चुके हैं, तीनों जवाब दुरुस्त पाए गए हैं। यहाँ पर अभी 2 सवाल हुए हैं, तीसरे सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी का नाम बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अब्दुल वाहिद भाई ने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक, इस्लाम के पहले खलीफा, यारे गारो यारे मदार, हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु। इस तरह इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह इनकी तरफ ये तोहफा बढ़ाया जाएगा। बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। तो माशाअल्लाह उल करीम इनमें तारीफ भी तकसीम किए। यहाँ हमारा ये सेगमेंट तो इख्तिताम पजीर हो गया है। मदनी चैनल प्रोग्राम ईद की खुशियाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद रमजान ईद होती है, रब की रहमत मजीद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद